마라톤을 완주한 어떤 선수에게 어떤 기자가 물었습니다. 마라톤을 하는 동안 가장 무엇이 힘들었습니까? 라고 이야기를 했더니 호흡도 아니었고 체력도 아니었고 더위도 아니었습니다. 신발 속에 있는 작은 모래알갱이 하나가 가장 힘들고 큰 걸림돌이었다. 그리고 자신과의 싸움이었다 라고 이야기를 했습니다. 지금 새로 시작하는 이 시장에서 작은 것부터 하나하나 챙겨서 한 발 한 발 계단을 오르고 싶습니다. 입사할 때 하윤철 팀장님께서 외모가 천재보다 똑똑하다라고 말씀하시며 이러한 업무 습관을 주지시켜 주셨습니다. 정형화된 가공 현장을 챌린지하기 위해서는 순간적으로 떠오르는 획기적인 아이디어가 필요한 경우가 있는데, 이러한 아이디어가 떠오를 때마다 항상 메모하는 습관을 가졌기 때문에 때때로 업무의 진보를 이뤄낼 수 있었습니다. 지금 진행하는 BPR 프로젝트도 이러한 아이디어를 메모한 것 중 선별된 것들이 반영된 결과라고 할 수 있습니다. Cái điều mà tôi rất là hy vọng bây giờ là làm việc ở công ty STAZ là một công ty rất là chuyên nghiệp, đã giúp tôi trưởng thành từng ngày trong công việc, đặc biệt là các ship Hàn Quốc. Sự chuyên nghiệp của họ đã làm cho tôi học hỏi được rất là nhiều điều, nhất là Kim Tae Hoon. 입사 때부터 연정민 차장님이 항상 저에게 동기부여를 해주고 하십니다. 일을 대하는 자세가 굉장히 좀 열정적이시고 좀 철두철미하게 업무를 진행하시기에 항상 이러한 점을 본받고 싶다고 생각을 했었습니다. 또 업무에 대한 비전이라든지 미래, 목표에 대해서 항상 긍정적인 방향으로 지도해 주시고, 저도 나중에 연정민 차장님처럼 후배들에게 동기부여를 하고 또 희망을 줄 수 있는 리더가 되고 싶습니다. 법인 설립 초기라 기존 업무에서 벗어난 여러 업무가 발생하는 상황에서 역할 경계 없이 여러 업무를 넘나들며 일하고 있습니다. 서로를 채워주고 스스로에 대한 챌린지를 마다하지 않고 있습니다. Các sếp rất là giỏi, qua đó đó là động lực. Và có những khó khăn hiện tại mình cảm thấy mình còn non yếu á, cái qua đó mình cảm thấy mình rất là có động lực để học thêm, trau dồi thêm các kỹ năng mềm, mình có thể học hỏi thêm ngoại ngữ cũng như là vi tính và các kỹ năng mềm khác. 2011년도 3월에 대한제강에 입사했을 때는 기존의 문화와 업무에 적응하기 힘들어서 혼자 화장실에서 많이 울었었는데, 지금 이철규 법인장님께서 이겨내야 한다고, 그리고 버텨야 한다고 격려를 많이 해주셨습니다. 그때의 격려들이 저에게 큰 힘이 되어 여기까지 올 수 있었던 것 같습니다. Thực sự thì các sếp rất là tốt, sếp rất là tốt và quan tâm tới nhân viên, tận tình chỉ bảo cho nhân viên. Khi mà nhân viên không biết thì chỉ bảo rất là tận tình. Ngoài ra thì còn cung cấp rất là nhiều tài liệu để cho nhân viên có thể học hỏi. Bên cạnh đó thì sếp cũng rất quan tâm về đời sống của nhân viên, đi làm bằng phương tiện nào, đi làm mấy giờ, hay hỏi han nhân viên như là một sự động viên, khích lệ để cho nhân viên có thể tập trung vào công việc, vì cảm thấy là mình cũng được quan tâm, mình cũng là một thành viên trong công ty và mình cũng được quan tâm, chứ không phải là một người chỉ đến công ty làm và sau đó đi về nhà. Không có sự tương tác giữa sếp và nhân viên về những vấn đề trong cuộc sống, mà chỉ về công việc mà thôi, là không phải điều đó. Highly is actually, I think Dennis is very strongly dedicated in his work. So as what we say, I mean, it's not easy making the joint venture work together, and Dennis actually served as the communication bridge between local Singapore-based and also the HQ Daehan side. So in terms of like decision makings and all, I think Dennis always managed to present his points in a very rational, reasonable manner, and so with full consideration for the JV's benefits. So I'm really grateful for that, and I'm also looking forward to continue working with him. 문강한 대리를 보고 저는 많은 도전을 받았었습니다. 문강한 대리가 투하스로 출장을 가게 됐습니다. 3일 후에 처음으로 만났는데 까맣게 탄 모습을 보면서 햇빛이 많이 세구나 라는 정도로만 생각을 하고 있었습니다. 저에게 문강한 대리 일하는 곳에
같이 가서 어떤 일을 하고 있는지 한번 보자라고 기회를 주셨습니다. 그곳에서 제가 느꼈던 점은 차에서 내리자마자 뜨겁게 밀려오는 그 바다의 뜨거운 공기와 싱가포르 자체적으로 지면의 열기, 내리자마자 숨이 턱턱 막혔었습니다. 2시간 정도의 체류를 했었는데 3명 정도의 현지 일꾼들이 일사병으로 인해서 쓰러져 나가는 모습을 봤었습니다. 문강한 대리가 땀을 뻘뻘 흘리며 데려간 저희 현지 워커들을 독려하며 설비를 계속 설치하고 있는 모습 보면서 이 뜨거운 곳에서 일을 하고 있는데 사무실과 현장 몇 번 왔다 갔다 하는 게 힘들다라고 생각했던 제 모습이 굉장히 부끄러웠었고, 그 모습 속에서 강인한 또 제강인의 모습을 또 볼 수 있었습니다. 저 또한 현장에 한 번이라도 더 많이 내려가서 워커들과 조금 더 많이 소통하고 제가 더 적극적인 자세를 띌 수 있는 그런 계기가 되었던 것 같습니다. Tại vì á, là một nhân viên sale thì sẽ được học hỏi cái cách làm việc đối với con người, đối với người khác. Nên là mình có thể ra ngoài gặp gỡ khách hàng, rồi lúc đó mình sẽ biết cách như thế nào. Mình học hỏi được rất là nhiều cái, ví dụ như là làm sao để cho khách hàng cảm thấy hài lòng đối với sản phẩm dịch vụ của mình, làm sao để mình mang được cái giá trị tốt nhất từ cái sản phẩm của mình đến với khách hàng. Và khi mà mình học hỏi được nhiều cái kỹ năng trong sale rồi thì ở bên ngoài xã hội mình cũng áp dụng rất là nhiều cái, thì lúc đó bản thân mình là một con người luôn luôn được cải thiện, luôn luôn được nâng cao cái kỹ năng của mình và cảm thấy có cái gì đó phải đạt được mỗi ngày, và cái điều đó làm cho mình cảm thấy hứng thú và nó có tạo cho mình một cái năng lượng sống mỗi ngày. 제 싱가포르 현장은 저한테는 도전입니다. 실질적으로 처음 현장에서 일을 해본 거고, 기존에는 이제 관리적인 업무만 하다가 현장에 와서 제 개인적으로도 도전이었고 대한제강한테도 도전이라고 생각을 합니다. 그래서 도전을 했기 때문에 일부 실패는 있지만 저희는 좌절하지 않고 계속 도전을 할 거고 또 성공을 이뤄내려고 하고 있습니다. 찰스 다윈이 얘기하는 적자는 강한 종이 시장에서 살아남는 것이 아니라 변화하는 종이 끝까지 살아남는 것이라고 생각하기 때문입니다. 지금 신사업그룹에서는 대한제강의 미래 성장 원동력을 찾기 위해 다양한 분야에서 스터디를 하고 있습니다. 그중 요즘 가장 중점적으로 보고 있는 부분은 미얀마로의 진출입니다. 미얀마를 알면 알수록 미얀마에 살 수 있는 사업이 많다는 것이 좀 보이고 있습니다. 지난 14일에는 미얀마 대표적인 국립대학교인 양곤대학교와 대한제강 간의 산업협력 체결식이 진행되었습니다. 미얀마는 민주화가 된 지 얼마 되지 않았기 때문에 장기적인 그림을 가지고 접근을 해야 되고, 또 실제적인 사업을 하기 위해서는 풀어야 할 관계들이 매우 많다는 어려움을 가지고 있습니다. 하지만 그럼에도 미얀마에서의 기회는 아직 무궁무진하다는 것이 미얀마의 장점이라고 할 수 있습니다. 일단 어떻게 적용시켜 나갈 거에 대해서 사실 직원들하고 통역을 통해서 좀 디테일하게 이야기를 나눠보고 있는 중입니다. 쉽지가 않다라고 일단은 느끼고 있는 것이, 첫 번째로는 베트남 건설회사에서 공장 가공에 대해서 받아주는 인식이 상당히 아직까지는 좋다라고 인식은 하고 있지만 쉽게 사용할 수는 없는 것, 그리고 그거를 사용하는 거에 있어서 많이 보편화되지 않았기 때문에 그 프로세서에 대해서 정확하게 이해를 못하는 것, 그런 데서 오는 또 저희 직원들한테 사실 터무니없는 오더나 아니면 홀딩 이런 것들을 처리해 나가는 과정에서 아직은 노하우를 전달하는 단계는 아니라고 보고 있고, 일단 베트남 시장의 공장 가공에 대해서 프로세서를 정확하게 이해를 고객사에 시키고, 우리 직원들도 거기에 상응하는 기준을 마련해서 똑같은 한 목소리로 현장을 1차적으로 대응하게 하는 것이 저의 1차적 목표입니다. 제가 생각하기에는 평택공장이 향후 5년 뒤에는 대한제강의 핵심 사업장이 될 거라 생각합니다. 아직도 함께 고민하고 개선되어야 할 부분들이 많이 남았지만 제가 근무해온 2년 반 동안 무수한 문제들을 지금까지 개선해 왔으니까요. 지난 5년 동안 쌓아온 경험과 노력들이 곧 나타나지 않을까 싶습니다. 원래는 부산공장 생산 관리를 했었는데 지금은 BPR 프로젝트 업무를 하고 있습니다. 새로운 과제에 도전하고 그것을 이루어내는 것이 이토록 성취감 있는 일인지 BPR 프로젝트를 하면서 깨닫게 되었습니다. 현장에서는 첫째도 둘째도 소통입니다. 처음 현장 점검을 할 때는 제가 왕따를 당하는 느낌이었습니다.
그 안전 업무의 특성상 안 좋아하시는 분들이 많은데요. 제가 웃으면서 다가가도 제가 말한 농담은 농담처럼 뭐 안 듣는 것 같습니다. 그 현재는 점검 및 안전 교육을 통해 소통이 되고 있습니다. 좀 더 다가가 일상생활도 공유할 수 있도록 해야죠. 안전관리자를 귀찮은 일을 시키고 경고장을 발부하는 사람이 아닌 대한제강의 모든 분들이 무사귀가를 위해 걱정하고 업무하고 있는 동료로 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 현재 제가 지금 맡고 있는 이 직무에 대해서는 10년 넘게 일을 좀 하고 있는데 여전히 배워가야 할 부분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 제가 생각하는 현장은 시계라고 좀 생각을 하고 있습니다. 보통 우리 아날로그 시계를 좀 보면은 그 내부를 들여다보면은 톱니바퀴처럼 수많은 작은 부품들로 좀 이루어져 있습니다. 이들 중 하나의 부품이라도 제 역할을 하지 못한다면은 시계 본연의 기능을 좀 상실이 될 것으로 보여집니다. 큰 조직은 아니지만 법인을 운영하게 되면서 사고방식이 사실 많이 변화되는 걸 느낍니다. 피고용자 입장에서 이제 고용자 입장으로 바뀌면서 조금이나마 양쪽을 다 이해할 기회가 생겼다고 생각을 합니다. 시야도 좀 넓어진 느낌이고요. 이제 요즘 체계적으로 경영학을 배워볼까 하는 그런 고민도 좀 하고 있습니다. 예전에 SK915 현장, MRT 현장인데 제가 그때 현장 담당자였는데 실제로 긴급도 많았었고 요구하는 것이 워낙 까다로워서 당시에 같이 업무를 하면서 많이 힘들었습니다. 다른 프로젝트가 생겼을 때 9.15 현장에 제가 담당했던 그 현장의 공사 담당자들이 이제 대한제강을 추천을 하게 되었습니다. 왜냐하면 이제 대한제강 서비스가 너무 좋고 이제 긴급 대응이라든지 각종 이슈에 대해 가지고 대응이 잘 되니까 그 공사 담당자들이 대한제강에 너무 마음에 들어서 다음 프로젝트도 대한제강하고 하고 싶다 그런 얘기를 들으니 힘이 났었고 그래도 많이 힘들었지만 보람을 많이 느꼈습니다. 또 내가 판매하려고 하는 제품이 어떻게 고객한테 이익을 줄 수 있는지를 잘 제안하는 게 제 역할이라고 생각했기 때문인데요. 그래서 아무래도 좀 제 시간을 아껴서 관련 분야에 대한 지식을 쌓는데 좀 노력을 많이 기울였고요. 또 이런 쌓아온 지식을 기반으로 현장에서 어떻게 접목할 수 있는지 이런 것들은 아무래도 회사 선배님들이나 이제 고객사 담당자들과 많은 대화를 나누면서 같이 고민하고 이제 저도 개인적으로 더 많은 지식을 쌓으려고 노력하는 그런 과정들이었습니다. 우리 회사가 소수의 인원이 여러 업무를 담당하고 있어 힘들지만 가족과 같은 분위기에서 서로 어려운 점을 도와가며 재미있게 일하고 있으며 글로벌 고객사들과 업무를 하면서 본사에서 경험하기 힘든 국제적 감각 및 다른 국가의 비즈니스 문화를 경험할 수도 있습니다. 물론 어려운 부분도 있습니다. 미국 시간과 한국 시간을 함께 살아가고 있어 잠을 깊이 못 자서 육체적으로 힘든 부분도 있고 비추얼 트레이드 업무의 특성상 고가의 스크랩이기 때문에 고철에 비교해서 야드 관리와 품질 관리가 무엇보다 중요합니다. 시시각각으로 변하는 시황으로 인한 정신적 스트레스도 많이 있습니다. 하지만 단기적인 성과보다는 장기적인 관점에서 회사의 성장 전략을 준비해야 한다는 생각입니다. 현장에서 제일 어려운 것도 대화이고 제일 중요한 것도 대화라고 생각합니다. 업무 능력과 그 사람 자체가 가지고 있는 감성이 잘 결합이 돼야 진정한 신뢰가 쌓인다고 생각합니다. 제가 있는 마고 현장은 서로 다른 성격의 두 개의 공구가 나눠져 있는데요. 그래서 그 사이에서 서로 다른 정답들을 찾아가는 것에 좀 성취감을 많이 느끼고 있습니다. 반면에 타 현장에 비해서 공사 변경이 좀 빈번하게 발생해서 예측하기가 좀 많이 힘들죠. 짜여진 공정 목표와 맞지 않는 부분이 많아서 가공 생산에 필요한 시일을 확보하는 데 좀 많은 노력이 필요한 것 같습니다. 단순히 우리가 얻기 위한 이익만을 보고 시작한 것이라면 가능하지 않았을 것입니다. 영업사원 한 사람이 고객사와 서로 상생할 수 있는 구조를 만드는 일은 생각보다 굉장히 큰 결과를 가지고 올 수 있다고 믿고 일하고 있습니다. 보통 수출품 같은 경우는 그 다음날 아침에 이제 차량이 부두에 도착하는 프로세스로 진행을 하기 때문에 이로 인해서 뭐 담당자들이 퇴근 시간이 좀 많이 늦어지는 경우가 있어서 요즘 좀 안타까운 경우가 종종 있습니다. 하지만 그래도 최근에 수출 물량이 많아지고 있기 때문에 뭐 몸은 피곤하지만 기쁜 마음으로 최선을 다해서 그 업무 진행을 하고 있습니다. 긴급 오더에 대해서도 저희에게 압박을 많이 넣고 있습니다. 사실 한국 회사로서 싱가포르에서 강점이라고 한다면
조금 더 나은 서비스와 빠른 대응 그런 부분들을 손꼽을 수 있는데 A, B, C를 납품을 1, 2, 3일에 요청을 했는데 갑자기 D라는 오더를 2일에 납기를 해달라고 B, C를 밀어버리는 경우가 생겼습니다. 이런 일들이 계속 반복되다 보니 저희는 이제 생산 중이던 제품을 멈추고 납기를 조정해야 되는 일들이 발생을 하다 보니 현장에 있는 근로자도 그렇고 저희도 생산 기획을 다시 다짜이게 되면 어려움이 굉장히 많았었습니다. 하지만 현재는 이제 담당자와 중간중간에 미팅 시간도 많이 가지고 밖에서 사적으로 맥주 한잔 나누면서 제 어려움과 고충을 토로하고 그 친구가 겪고 있는 어려움을 제가 들었을 때 서로가 최대한으로 화합할 수 있는 부분을 찾았고 지금 현재는 이전보다는 많이 안정된 상태이긴 합니다. Về cái vấn đề mà mình đang quan tâm là cái sự mình ghi lại sự phát triển của công ty, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân của mỗi thành viên trong công ty, cho nên là nếu mà cái vấn đề mình quan tâm á, thì mình phải tìm cái cách nào đó để mình giải quyết. Thì đối với cách giải quyết của bản thân mình á, thì mình cảm thấy là để một công ty phát triển á, thì mỗi thành viên trong công ty thì cần phải nỗ lực hết sức hoàn thành tốt cái công việc của mình đang làm và của mình được giao. Thì bản thân mình thì luôn lúc nào cũng cố gắng hết sức. Cho nên là ở công ty á, thì mỗi khi mà mình nhận được dự án mới hay là có công việc gì á, thì mình luôn lúc nào cũng cố gắng hết sức để làm cho nó tốt cái phần công việc của mình. Vì bản thân mình làm tốt á, thì mới đẩy được cái công ty nó phát triển lên. 지금까지 자기들이 일했던 부분과 저희 이제 주재원들이 일하면서 일하는 부분이 많이 다른 걸 느끼는 것 같아요. 그러니까 한국 사람들은 자기 맡은 업무에 대해서 될 때까지 아니면 해답을 찾기 위해서 끝까지 노력하고 끈질기게 한다면은 베트남 사람은 그걸 보고 조금 이해를 못하는 부분이 있어. 도대체 돈을 얼마를 받길래 왜 그렇게까지 해야 되느냐, 왜 밤새도록 해야 되냐, 그런 부분이 초반에는 있었어요. 근데 그런 부분이 이제 같이 일해보고 하다 보면 이래서 끝까지 하는구나. 왜냐면 끝에 해결책이 나올 때는 이 사람들도 한국 사람이 이렇게 일하는 데는 이러한 이유가 있었구나 라고 조금은 애들이 좀 적응을 했다라고 보고 있습니다. 베트남 애들은 일단은 장점이 많은 것 같아요. 일단은 구체적인 업무를 지시를 내렸을 때 책임감 있게 끝까지 해낸다. 근데 그 지시하는 방법에서 틀렸을 경우에는 그 부분에서 융통성을 발휘하지 못한다는 그 단점과 장점을 같이 가지고 있습니다. 컨테이너 스크랩 구매와 관련된 경험이 있어서 열심히 하면 되겠지 하는 막연한 마음으로 시작을 했는데 막상 법인에서 근무를 하다 보니 항상 제가 많이 부족한 것을 느꼈고 법인장님과 다른 매니저들로부터 많이 배워서 소극적인 저를 극복하고 법인 성장이 곧 제 인생의 성장임을 주시하며 최선을 다하겠습니다. 미생에서 최고의 가르침을 받더라도 자신만의 스타일을 가지지 않으면 진정한 고수가 될 수 없다라는 대사가 나와요. 지금까지 SMG에서 직장, 팀의 의미를 알기 위해 열심히 쫓아간 시간이었다면 올해는 저만의 색깔을 찾기 위한 시간이 되었으면 합니다. 서비스업 특성상 개개인 한 사람 한 사람이 회사의 얼굴입니다. 그러다 보니 개인의 다양한 성향이나 사정들이 업무에 영향을 미칠 수가 있습니다. 그러한 것들을 최소화시켜야 서비스를 극대화할 수 있는데 그러기 위해서는 절차와 기준들이 중요하다고 생각합니다. 그래서 효율적인 절차와 합리적인 규정을 프로세스화시키는 것이 요즘 저희 최대 관심사입니다. 저는 회사에서 기회가 주어진다면 샵드로잉 교육이나 체계를 한번 만들어 보고 싶습니다. 영업팀에 계시는 선배들이 항상 하시는 말씀이 있었습니다. 영업은 자신만의 색깔을 갖는 것이 중요하다고 하셨습니다. 올해 목표는 저만의 명확한 색깔을 갖는 것이 저의 목표입니다. EGA를 사용하는 많은 직원분들이 모바일을 굉장히 편안하게 생각을 하시더라고요. 근데 인사 시스템이나 혁신 시스템은 모바일화되어 있지 않아서 굉장히 불편함을 많이 느끼고 계신데 세세한 기능까지는 아니더라도 중요하고 빠른 확인이 필요한 기능들만 모바일화를 해서 쉽게 다가갈 수 있는 시스템을 만들었으면 좋겠습니다. 현장 근무를 오랫동안 해오면서 사람을 대하고 소통하는 능력이 전보다 커진 것 같습니다. 현재 싱가포르의 대부분의 큰 현장들은 샵인샵 형태로 운영되고 있으며 그 현장 안에 가공장을 설립하고 직접 가공해서 바로 현장으로 제공하는 그러한 시스템으로 많이 운영되고 있습니다.
만약에 대한제강에서 그러한 기회가 주어지고 제가 그쪽으로 담당 업무를 하게 된다면 레이아웃과 설비 그리고 디자인을 제가 한번 직접 해보고 싶습니다. 대한제강이 5년 후에 국내 스크랩 자급도가 95% 이상의 수준이 된다면 지금껏 수입을 해오던 스크랩을 해외로 수출하는 새로운 먹거리가 생길 것으로 예상됩니다. 국내뿐만 아니라 세계로 대한제강의 이름을 달고 스크랩을 판매하는 날이 올 것이라 생각되고 그 가운데서 열심히 뛰어다니는 저를 상상해 봅니다. 2010년도에 입사를 해서 입사 직후 평택 공장 건설 프로젝트에 투입이 되었습니다. 아무것도 모르는 신입사원으로 혼자 공부하면서 담당자의 역할을 수행해야 됐기 때문에 정말 힘든 상황이었는데요. 완전히 무에서 시작해야 되는 일이었기 때문에 주위에서 배울 수 있는 것도 한계가 있었고요. 하지만 이대로 포기할 수는 없었기 때문에 그 어떤 것이든 100번만 보면 무엇이든 이해간다는 말을 믿고 외국어로 된 자료를 이해할 때까지 분석을 했습니다. 하지만 100번을 봐도 이해가 안 갔기 때문에 200번을 보니 비로소 그때서 이해가 가더라고요. 지금 돌아보며 힘든 시간이었지만 그렇게 노력했던 때가 있었기에 지금의 제가 있지 않나 싶습니다. Vấn đề khó khăn nhiều nhất là để dung hòa giữa cái lợi ích của khách hàng và lợi ích của công ty. Vì về cái cách về kỹ thuật thì giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì như nhau, nhưng vấn đề cách sử dụng cách làm việc thì khác. Vì vậy để mình sẽ hướng dẫn cho khách hàng tận tình về cách để cho nó để họ không phải gặp khó khăn khi mà sử dụng cái dịch vụ của mình. đồng thời cũng phải xem khách hàng là giống như là một người bạn. 저에게 현장은 시발점입니다. 대한제강이 제품을 생산하는 과정에서 주변 환경에 긍정적 혹은 부정적 영향을 만들 수 있기 때문인데요. 서울 사무소에 사원으로 입사를 해서 전략 부분, 영업 부분을 거쳐 이곳 스타즈 베트남까지 오게 됐는데, 이곳에서는 어떻게 보면 관리자의 역할이 매우 중요하다 보니까 현재까지는 제가 평사원에서 그 관리자 경험이 없는 상태에서 왔기 때문에 그로 인해서 오는 심리적 부담감이 좀 크게 작용을 하는 것 같습니다. 그래도 이곳 직원들이 저를 좀 팀장으로, 보스로 믿고 따라주는 부분에 대해서 매우 감사하게 생각을 하고, 책임감을 갖고 보다 나은 수익 창출, 그거를 또 저를 믿어준 로컨 직원들에게 분배해 줄 수 있게 위해 좀 스스로가 너는 이제 평사원이 아닌 이제 팀장이다 라는 좀 마인드 컨트롤을 평소에 좀 지속적으로 하고 있는 편입니다. 법인이 가지고 있는 자산을 어떻게 하면 효율적으로 집중하고 운영할 수 있는지에 대해서 고민이 많습니다. 무엇보다 법인 직원들이 효율적인 의사결정을 하고 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 게 제일 중요한 과제이고요. 장기적인 관점에서 미국을 포함한 중남미 시장에 법인이 할 수 있는 역할에 대해서 항상 고민하고 있습니다. Well, it's been 3 years and to be honest with you, I gained about 25 pounds since I worked here. I guess it's basically because we go out and eat and talk about, business with the other clients. So I need to work out more. Thank you. 저희 전체적으로 다 행복해지는 겁니다. 저희가 한때는 힘들 때도 있었지만 지금은 매일매일 행복하게 이상을 극복해 가자라고 이제 항상 서로 다독여주고 있다고 보시면 되고요. 현장에서 제일 중요한 건 함께 한다는 공동체의식인 것 같아요. 올해부터 새벽 6시에 출근하여 현장분들과 같이 아침밥을 먹고 아침 체조를 합니다. 이른 시간부터 하루를 같이 시작하고 전날 발생한 이슈 사항들을 이야기하는 게 얼마나 중요한 것인지 정말 많이 느끼고 있습니다. 몸은 살짝 힘들긴 하지만요. 어느 부서든지 어려움은 있겠지만 특히 공장단에서 근무하시는 분들은 정말 고생을 많이 하거든요. 생산 라인으로 인해 24시간 대기를 해야 하고 더 나은 제품을 생산하기 위해 처리하는 일상이니까요. 생산단에서 고생 많이 하는구나, 조금 더 많은 관심과 격려가 필요한 것 같습니다. 회사의 미래를 이야기에 앞서서 가장 중요한 것은 직원들의 관심과 참여인 것 같습니다. 현재의 모습에 안주하지 않고 하나의 목표를 위해서 적극적으로 움직이는 게 앞으로의 대한제강의 발전의 기본 바탕이 좀 될 것으로 보여지고요. 5년 후에는
하나둘씩 결실을 맺기 시작하는 해가 될 것이라고 믿습니다. 물론 그땐 저도 대한제강안에서 외부 물류의 최고 전문가가 되어 있어야죠. 대한제강 직원들이 가장 첫 번째로 가고 싶은 체사업장을 만드는 게 저희의 목표입니다. 저희가 실질적으로 수익이 안 나오고 이제 뭐 마이너스가 나는 부분이 있기 때문에 국내에서 많은 분들이 우려를 하고 있다라고 저희도 판단을 하고 있습니다. 하지만 저희는 이제 계속 도전을 하고 있고, 뭐 단지 지금이 약간의 이제 실패가 좀 있을 수도 있고, 하지만 저희는 자질하지 않기 때문에 너무 걱정하지 마시고, 저희가 앞으로 지금 3년을 살아왔습니다. 이게 싱가포르 대한제강 지사가 살아남을 수 있도록 할 예정이니까 너무 걱정하지 마시고 한번 기대해 주시고, 그리고 많은 조언과 지책은 계속 부탁드리겠습니다. 대한제강은 담당자의 의견이나 능력을 어필할 수 있는 기회가 항상 열려 있는 곳입니다. 제가 있는 현장은 오래된 공장으로 노후화가 진행되어 손댈 곳이 많지만 그만큼 배우고 성장할 수 있는 기회가 더 많은 곳이거든요. 결국 고생한 만큼 제 지식이 되고 제 역량이 되는 것 같아요. 여기 있는 것 자체가 제 자신을 계속 챌린지하는 거죠. 힐티라는 공구 회사가 있습니다. 예전에는 단순하게 일회성으로 사용되는 공구를 파는 회사였는데, 이제는 그것을 필요한 건설사들에게 공구를 판매하는 것이 아니라 대여와 그것을 관리하는 그런 비즈니스 모델을 적용을 해서 단순한 제조사에서 벗어나서 서비스와 컨설팅 영역을 넓혀서 세계 1위의 그런 회사가 되었습니다. 지금 대한제강이 가고 있는 길이 이런 길이라고 생각합니다. 무엇보다 변화를 두려워하지 않고 사람을 중요하게 여기는 대한제강에서 참 많은 것을 느끼고 생각을 하게 됩니다. 이곳에서 새로운 도전을 계속 해보고 싶습니다. 아무래도 대한제강에 입사를 해서 일을 하면서 다양한 업무를 해볼 수 있었기 때문에 그만큼 보는 시야가 넓어지고, 특히나 이제 해외 관련 업무를 5년 이상 수행을 하면서 전문적인 분야에 대한 경험을 많이 쌓을 수 있었다고 생각을 합니다. 국내외 다양한 사람들을 만나다 보니 어떠한 사람과도 좀 편안하게 이야기를 나눌 수 있는 커뮤니케이션 역량이 강화된 것 같습니다. 규모가 큰 현장이다 보니 중압감도 크지만 이 현장에서만 느낄 수 있는 장점이 있습니다. 이런 대규모 현장을 직접 경험하고 어려움을 해결하면서 성장해 나가는 팀원들의 모습을 볼 수 있어 좋았고, 또 개인적으로 참 의미 있는 현장이었습니다. 많은 분들이 하시는 말씀이 있습니다. 대한제강은 기회의 땅이다. 저와 같은 사원급 직원에게도 많은 업무 기회가 주어지고 있고요. 프로젝트 진행 기회도 주어집니다. 대한제강에서 제대로 배운 인재가 다른 회사의 그 어느 누구와 붙어도 이길 수 있다 라고 공장장님께서 자주 해주시는 말씀인데요. 앞으로 많은 일을 배우고 경험을 흡수하여 제가 없으면 공장 못 돌린다는 소리가 나올 만큼 만능형 인재가 되고 싶습니다. 아주 작은 현장, 건설사들을 위한 그런 솔루션을 만들어 보고 싶다라는 거가 하나고, 둘째로는 철근 말고 다른 건자재를 팔아보고 싶다라는 겁니다. 그래서 지금 이 두 가지는 제주 법인에서 해보고 있습니다. 외형적으로 저희가 하드웨어를 구축하기 위해서 빈증 공장의 2공장을 저희가 준비를 하고 있고, 또한 2016년도 하반기에는 저희 계열사인 대한네트워크스에서 진출이 예정되어 있습니다. 진출과 동시에 좀 더 전문화된 가공 비즈니스를 통하여 시너지를 낼 수 있는 콜라보레이션을 함으로 인해서 원가 절감을 하고, 저희가 목표로 하고 있는 이 공장의 캐파를 조기 달성하기 위해서 저희가 모든 역량을 집중할 예정입니다. 또한 샵센터는 저희가 지난 3년 동안 체득한 해외 운영 노하우를 최대한 활용해서 신규 해외 진출 시에 해외 시장의 전진기지의 어떤 교두보로 활용할 수 있는 전략적 인력 운영을 가져갈 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. 기업마다 틀릴 수 있는데 저희 기업 같은 경우는 어느 한쪽도 좀 포기하지 않을 것 같습니다. 근데 실상은 제조업체에서 무슨 창의력이나 하는 생각들이 많이 좀 팽배해져 있는 것 같아서 좀 아쉽습니다. 분명 언젠가는 저희가 그 철근 시장이 축소가 될 거고, 그때는 이제 창의적인 기업만 생존할 수 있을 텐데, 어렵겠지만 더 늦기 전에 직원들이 부담 없이 창의적인 생각들을 시도해 볼 수 있는 분위기가 만들어졌으면 합니다. 입사 후 제 슬로건이 해보기 전에는 죽기도 말자였고요. 좀 처절했죠. 하지만 회사의 성장이
저에게 많은 기회를 제공하였고 저의 삶의 질도 많이 향상을 시켰습니다. 앞으로 회사의 성장을 통해 후배 직원들에게도 많은 성장의 기회를 제공할 수 있는 근무 환경을 만들기 위해 저 또한 노력하겠습니다. 샵에서 혹은 프리랜서들과 연계된 허브를 구축해보고 싶습니다. 쉽게 설명하자면 11번가나 G마켓 등과 같은 온라인 마켓처럼 판매자와 개인 간의 거래를 중개해주는 것을 기본으로 몇 가지 서비스를 덧붙이는 형식으로 궁극적으로는 건축사협회 혹은 기술사협회와 같은 단체로 키움이 목적입니다. 컨테이너 업무가 신경 쓸 일도 많고 어려운데 파트너인 문홍석 사원과 윗상미 씨가 고생을 많이 하고 있습니다. 그래서 기회가 되면 한번 만나서 즐거운 시간을 가지고 싶습니다. It is always a pleasure to work with a Korean company, and especially when you have wonderful co-workers, it's very nice. And since we have two different accounting systems compared to main office, once in a while we have a problem with the, system-wise. But overall, they have people that work in Korea, they are so knowledgeable. They catch everything. They're just awesome to work with. 개인적으로 난 이제 회사 직장 생활을 하면서 좀 슬럼프라고 하면 슬럼프였던 것 같아요. 그래서 업무상으로도 저희가 좀 점점 경쟁에 과열해서 좀 치열해지기도 하고 힘들어진 부분이 있는데, 근데 이제 제가 영업을 해서 지금은 저희 고객이 되신 분께서 개인적인 안위와 더불어서 시장 상황에 따라서 저희가 이제 치열해진 부분에 대해서도 궁금해하시고 이제 같이 고민해주시는 분이 계셨어요. 저는 어쩌면 저 개인의 실적과 성과를 위해서 열심히 해온 것 뿐인데 그분이 저의 진심과 열정을 보셨구나. 제가 좀 새롭게 동기부여가 좀 되더라고요. Lần đầu tiên gặp sếp Kim thì tôi cảm thấy sếp là một người rất là khó tính. Tôi hơi sợ, tôi hơi lo lắng. Nhưng mà sau quá trình làm việc thì tôi cảm thấy sếp rất là vui vẻ, thân thiện, hòa đồng với nhân viên. 서울 사무실은 자율자석제도 시행되고 있고 미니 클래스나 사내 강연 등 타사나 타 현장보다 조금 더 자유롭고 활기찬 분위기입니다. 그런 자유로운 분위기에서도 업무를 열정적으로 수행하고 목표 달성을 위해 함께 일하는 동료 직원분들을 보면서 자극도 되고 또 제 자신에 대해서도 욕심이 납니다. Trong quá trình mình làm việc tại văn phòng của StyleZ Việt Nam á, là tuy là mình trải qua 2 năm công việc và nhưng tình trạng thì mình thấy cũng rất là nhiều, và nhưng là vấn đề lo lắng hiện nay á, là cái tình trạng nhân viên nghỉ việc rất là nhiều. Mình cũng không biết tại sao, cái lý do tại sao nữa, mà nhưng điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến là công việc của công ty và những người quản lý công việc còn lại. Bản thân mình là một nhóm trưởng của một nhóm, khi một người ra đi nghỉ việc thì bản thân mình phải là training người mới, rồi là phải là sắp xếp công việc cho người cũ. Nó rất là vất vả, không những vất vả cho người nhóm trưởng mà nó còn vất vả cho cả người quản lý, nhất là những người quản lý cấp cao, người ta sẽ khó khăn trong vấn đề quản lý công việc. Đó là vấn đề lo lắng của mình về công ty. Và hiện tại ở đây mình làm việc tuy là cũng 2 năm mà nhưng mình thấy cái mức độ kháng khích của mọi người trong công ty nó cũng còn hạn chế lắm. Thì mình có một cái ý tưởng là ví dụ như là nếu mà mình chưa tìm ra được một nguyên nhân hoặc là có thể góp ý của từng người á, là mình nên có cái thời gian để mà nhân viên hoặc là những quản lý có thể là có thời gian để cùng nói chuyện với nhau, chia sẻ về vấn đề những gì hạn chế thì mình sẽ cố gắng phát huy, và những gì đã phát huy rồi thì mình cố gắng tiếp tục phát triển. 제가 올해 대리 승진을 하면서 저희 동기들하고 이제 빅토리 승진 교육을 받았는데요. 처음에는 별로 기대를 안 하고 갔었었는데 이제 거기서 자존감 이제 진단도 하고 자존감을 높일 수 있는 방법도 배우고, 이제 교육 단발성으로 끝나는 게 아니라 이제 동기들하고 계속 자기 스스로 과제를 실천을 하면서 피드백도 주고 하고 있거든요. 그래서 자존감을 이제 높이면서 좀 긍정적인 면도 되고, 그런 게 이제 업무에 임할 때도 좀 더 즐겁게 일할 수 있게 하는 것 같습니다. 기본적으로 저희 대한제강은 경직된 사회문화가 아니고 굉장히 자유로워 보이지만 그 안에 구속도 있고 오픈 커뮤니케이션이 가능한 회사인 것 같습니다. 그래서 서로 간에 격이 없이 업무에 대해서 자유롭게 토론도 할 수 있고 항상 열려 있다는 느낌을 받고 있습니다.
신동명 팀장님이 요즘 많이 힘들어 보이십니다. 사실 요즘이 아니고 15년 12월부터 새로 기획팀을 맡으시면서 사업계획 및 기타 업무들을 컨트롤하시고 계신데 여러 부문과 다양한 커뮤니케이션 하시면서 최근에는 술도 굉장히 많이 드시고 있습니다. Trong một năm trở lại đây thì cái tình hình xây dựng ở tại Việt Nam phát triển trở lại. Do đó thì nhân viên của công ty mình cũng có nhiều người nghỉ việc để đi tìm cái công việc nó phù hợp hơn ở bên ngoài. Do đó thì công ty mình cũng phải liên tục tuyển dụng mới đáp ứng được cái yêu cầu của nhân lực ở trong công ty. 이곳 용호만 현장은 말 그대로 트랜스포머입니다. 제가 용호만 현장에 있는 동안 이곳은 변화의 연속이었고 새로 생기고 없어지는 반복의 순환이었습니다. 힘들고 지치는 과정 속에서 그런 변화들이 위로가 되어주기도 하고 뿌듯함이 되기도 했습니다. 그러고 보니 충주 PC 공장에 있을 때 정승훈 차장님과 길경호 과장님이 도움을 많이 받았는데 요즘 얼굴 뵙기 참 어렵습니다. 잘 지내시는지 꼭 한번 뵙고 싶습니다. 최근에 평택공장 출장이 많은데 평택공장 형우륵 대리에게 제품에 대한 많은 지식과 경험을 보고 자극이 되는 것 같습니다. 형우륵 대리에게 노하우를 전수받고 싶습니다. 이곳에 있는 모든 임직원이 창립 멤버라는 자긍심을 가지고 일하고 있는데요. 대한투자 파트너스의 앞으로를 지켜봐 주시고 응원해 주세요. 변화에 적응하는 것보다 중요한 것은 변화를 즐기는 것 같습니다. 그리고 회사가 더 발전해 나가길 바라는 만큼 저도 이 회사에 꼭 필요한 인재로서 더 발전해 나가야겠다고 생각하는데요. 지금 제가 가지고 있는 고민처럼 마냥 쉬고 싶고 또 퇴근하고 나면 놀고 싶고 그렇지만 이런 부분들을 이겨내고 좀 더 공부하고 자기 개발해서 지금은 제가 회계 분야에서 그렇게 또 배워나가는 사원이지만 앞으로 더 많은 업무들을 아우르고 또 어렵고 큰 일도 스스로 판단하고 해결하고 인정받을 수 있는 그런 인재로 성장하고 싶고요. 특히 회계 분야에서는 저희 팀장님만큼의 실력을 갖추는 사람이 되고 싶습니다. Xin chào mọi người, tôi tên là Vương. Tôi vào làm cho công ty StarJet từ tháng 3 năm 2016 và hiện tại là đang làm trong bộ phận CRM. Khi mới vào làm thì tôi cảm nhận được đồng nghiệp và những người xung quanh mình rất là hòa đồng và vui vẻ. 최근에 그 평택 출하반에서 출하를 담당하고 있는 시민섭 조장과 술 한잔을 하고 싶은 생각이 많습니다. 평택에서 혼자 이렇게 출하 업무를 담당하고 있다 보니 요즘 뭐 출하량이 많고 업무 로드가 많이 걸려 있는 상황입니다. 사실 평택이다 보니까 제가 뭐 자주 가보지도 못하고 그럴 기회도 많이 없는데 조만간에 좀 한번 만나서 술 한잔 하면서 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다. Well, I worked with Mr. An Jong-woo here for about 3-4 months when he was here. And 2 years ago when I went back to Korea, he bought me a nice gopchang janggo or something. So definitely I want to meet him. I would like to meet, I would like to see Kim Kyung-kyu again because I'm just wondering how's his life back in Korea. He always complained that the food in Singapore doesn't suit him, so he wished to go back as soon as possible. 제주지사에 있으면서 제일 아쉬웠던 게 올해 베트남 지사로 가신 김상정 과장님과 1년 정도 시간을 보냈었는데요. 지나고 보니 많은 대화를 못했던 것 같아서 그게 너무 아쉽더라고요. 다시 한번 과장님과 기회가 된다면 즐겁게 술 한잔 기울이고 싶습니다. 과장님 잘 지내시죠? 싱가포르 지사 담당이셨던 임동희 선배나 지금 담당해주시는 안윤주 대리님 항상 제가 되게 실수도 많이 하고 하는데 다 이해해주셔서 감사합니다. 네트워크스로 넘어오면서 오치훈 사장님과 이야기 나눌 수 있는 기회가 1년에 몇 번 되지 않았는데 한번 이야기를 나누고 싶습니다. To the staff in Korea HQ, I would like to know more about our EMD, Mr. Park Che-hyun, if there is opportunities. Mr. Park is amiable and friendly, especially when he talked to us in Mandarin, which impressed me the most in his last visit. Secondly, for everyone ever visit Singapore, I hope them have a good time here. 현장은 소통만큼 중요한 건 없습니다. 김진혁 대리 같은 경우는 고마운 게 이거를 선물을 해줬거든요. 이 책을 선물을 해주면서 가서 잘해라. 그래서 이 책이 좀 도움이 많이 됐으면 좋겠다라는 마음에 선물을 해줬는데 이게 어떻게 보면 6,000원짜리 포켓북인데 이게 마음적으로 너무 전달이 돼서 너무 고맙더라고요.
그래서 처음에 이제 베트남 직원들이랑 업무를 시작할 때 이 책을 조금 참고를 해서 업무를 좀 진행해보고자 노력을 했는데 이게 생각보다 이거를 직역을 해서 따라 했는데 못 알아듣더라고요, 직원들이. 그래서 사실 이 책의 값어치는 6,000원이구나 라는 생각이 좀 들어서 만약 다음 기회에 임지혁 대리가 개인적으로 베트남을 여행을 온다면 이 책을 빌려주고 베트남을 좀 체험해 볼 수 있도록 권유를 해보고 싶습니다. 부산보다 많은 근무 시간으로 항상 피로가 누적된 직원들을 볼 때는 안쓰럽습니다. 특히 평택 공장 안전 업무에 항상 적극적으로 도움을 준 네트웍스 이호준 선임에게 술 한잔 사고 싶습니다. 올해로 입사가 7년 차인데요. 결혼 정년기로 접어들다 보니 주변에서 연애와 결혼에 대한 걱정을 많이 해주시고 있습니다. 그러다 보니 저도 걱정이 서서히 들고요. 앞으로 좋은 반려자를 만나서 행복한 가정을 꾸리고 싶습니다. 주변에 좋은 사람이 있으면 적극적으로 소개 부탁드립니다. Well, I have two daughters that is getting old like myself. My oldest one is a pharmacist, and my little one is a CPA. So if you guys are interested, any of them, please email to me. To all Daehan staff, 안녕하세요. It has really been a very delightful journey so far since the establishment of the joint venture through the interactions with our Korean partners. I think it has been rewarding and I really enjoyed working together with you. Thank you for giving us the opportunity and we really treasure that, and together we hope to complement each other and continue to improve and progress and break through the current very difficult market situations, and so that we can see a brighter future. 그리고 대한제강 국내 직원들께 드리고 싶은 말씀은 대한제강의 실무진들 또는 신입사원 이런 분들이 많이 좀 출장을 나올 수 있는 기회를 많이 가짐으로 인해서 우리 베트남 직원들과 소통할 수 있고 또 컨센서스를 형성해 갈 수 있는 과정을 많이 가졌으면 좋겠습니다. 이로 인해서 대한제강이라는 이름 안에서 우리가 같이 한 방향을 보고 나아간다는 모습을 서로 가졌으면 좋겠습니다. 영업팀을 대표해서 오치훈 사장님께 한 말씀 올립니다. 맛있는 저녁을 영업팀한테 사주시면 참 감사하겠습니다. 이상한 소리. 안녕하세요. 이번 영상을 제작했던 대한제강 총무부팀 김자경입니다. 말 한번 섞어본 적 없고 얼굴도 모르던 직원들이 대한제강이라는 울타리 안에서 서로 같은 목표와 고민을 가지고 연결되어 있다는 점이 신기했습니다. 해외는 물론 국내 구석구석 모든 사업장을 돌면서 대한제강이 정말 크다는 것을 느꼈습니다. 그동안 홍보 업무를 진행하면서 현장에 답이 있다라는 슬로건을 가지고 많은 고민을 했었지만 결국 이번 영상을 통해서 비로소 알게 된 것 같습니다. 바쁘신 와중에도 촬영에 협조해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 우리의 현장에서 나만의 해답을 발견할 수 있었던 시간이었기를 바랍니다. 감사합니다.